भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मेयर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेसी विधायक अमित विज पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें पूर्व मेयर अनिल वासुदेवा के साथ भाजपा के जिला प्रवक्ता योगेश ठाकुर भी मौजूद रहे। अनिल वासुदेवा ने कहा कि निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और पठानकोट के विधायक अमित विज रोजाना 3-4 उद्घाटन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो उद्घाटन विधायक अमित विज रोजाना कर रहे हैं, ये उन कामों के हैं जिनके टेंडर 1.25 साल पहले हो चुके हैं। कई गलियों के टेंडर अलॉटमेंट के साथ साथ वर्क ऑर्डर भी जारी हो चुके हैं। उक्त काम भाजपा नगर निगम ने पहले से करवा रखे हैं, लेकिन विधायक ने जानबूझकर उक्त कामों को रुकवा रखा था ताकि चुनाव के नजदीक राजनीतिक फायदा लिया जा सके। उन्होंने बताया कि विधायक ने बुधवार को जिस गली का उद्घाटन किया वो 1.5 साल पहले ही पास हो चुकी है और लंबे समय से उसका वर्क ऑर्डर भी जारी हो चुका है, लेकिन विधायक ने उक्त गली का काम शुरू नहीं होने दिया। अब जब सिर पर चुनाव है तो धड़ाधड़ उद्घाटन किए जा रहे हैं ताकि जनता को गुमराह कर वोट हासिल किया जा सके। पूर्व मेयर ने कहा कि चिल्ड्रन पार्क के नवीनीकरण का विधायक ने उद्घाटन किया, जो कि पहले ही निगम हाउस में पास हो चुका है, लेकिन विधायक अब वोटें बटोरने के लिए इस तरह की ओछी हरकतें कर रहे हैं। वासुदेवा ने कहा कि जनता कांग्रेस के इस चाल को समझ चुकी है और आने वाले निकाय चुनावों में जनता इसका जवाब जरूर मांगेगी। वोट के माध्यम से जनता कांग्रेस को आईना दिखाएगी। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ बड़े इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक तो नगर निगम के चुनाव बिल्कुल सिरे ते है, किसी वक्त भी उसकी घोषणा हो सकती है और मैं देख रहा जिस तरीके दे नाल उद्घाटनां दा स्प्री पठानकोट शहर के अंदर जारी है। ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਰਕ ਦਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਗਲੀ ਦਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਏ, ਸਿਵਾਏ 1-2 ਕੰਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਟੈਨਿਓਰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਯੋਗੇਸ਼ ਠਾकुर जी ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਯੋਗੇਸ਼ ਠਾकुर जी ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਨੂੰ, 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕੰਮ ਅੱਜਕੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਾਗੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਵਿਜ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ। क्या पठानकोट की जनता नूं गली चंगी ना मिले, इसलिए उसले मिले जिसले इलैक्शनां की घोषणा लागे हुए तां करके, और दूसरा चाहे वो पार्क का काम है वो कदों सैंक्शन होया, कदों अलॉट होया और अज उहदा या पिछले कल उहदा उद्घाटन हो रहा है, वो क्यों इन्नी देर उहदे च डिले हुई है। अगर ये डिले ना करते तो अज 1.5 साल पहले कंप्लीट हो चुके होने चाहिए सीगे, और अगर 1.5 साल पहले कंप्लीट होंदे जनता नूं वधिया सड़क मिलती, पीने वाला पानी मिलता और अच्छा एटमोसफेयर मिलता और पता लगता कि जी शहर के अंदर काम होया है। मैं इस गल का विशेष करके जवाब मंगने लई तुहानूं सारिआं नूं अज खिचल दित्ती है। तुसीं देखो सर, ਜਿਹੜਾ ਨਿਗਮ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਸਭ ਲੈਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੀ जगह जा रहा है, दूसरी जगह तो बंद करके पहली जगह। देखिए काम काफी प्रभावित ऐसा है। एक विषय अलग है। मैं जो विषय लै रहा ना जी, पहले तुसीं मेरे विषय वाल गल जी है वो देखो। मैं देख रहा, मैं स्पैसीफिकली अज गल जी वार्ड नंबर 9 जिन्हों मैं रिप्रजेंट करना, मैं वो गल कर रहा और वो तुहानूं बड़ियां चंगियां इंटरस्टिंग गल्लां जिहड़ियां मैं लगा दसन। परसों एक पिंडर हॉस्पिटल के सामने अगे एक लेन का उद्घाटन एमएलए साहब कर रहे थे। 1000 की हाउस ने पास की सी, महीने बाद वो पंजाब सरकार तो इजाजत भी आ गई होनी है, उसके बाद उसका टेंडर भी लग गया, उसका वर्क ऑर्डर भी अज तो बहुत देर पहले इशू हो गया। पहले तो वर्क ऑर्डर जारी करने में देरी की, मैं इन्हों जिसले दबाव बनाया फिर इन्होंने वर्क ऑर्डर जिहड़ा जारी किया। वो गली के लोगों का की कसूर हैगा कि जिहड़े लोग 11/9/19 अज 1.5 साल हो गया जिस गल नूं, 1.5 साल पहले गली 15,55,000 की पास हुई दी होए
ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਹੋਣ, ਜਿਹਦਾ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏ, ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਰੋਕੀ ਕਿ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ ਚਿਲਡਰਨ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅਮਰੁਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 5 ਪਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਾਜੂ ਜੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਰਕ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਾਰਕ ਮਾਲ ਟਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲੱਗਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਪਹਾੜੀ ਚਿਲਡਰਨ ਪਾਰਕ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਪਾਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਰਕ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਟੈਂਡਰ ਹੋਏ, ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਏ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1.25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੱਲ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਆ ਇਸ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਗਜ਼ੀਬੋ ਬਣੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕ ਬਣਿਆ ਉਹਦੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਬਣੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਹ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਡਿਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨਗਰ ਲਮੀਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੋਰਵੈਲ ਮਈ 2019 ਦਾ FNCC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਦਾ, ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੋਰ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕੁਛ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉੱਤੇ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਬਾਅ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਦਿੱਕਤ, ਕਦੀ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ, ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅੰਦਰ SC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਬੋਰ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਬੋਰ ਐਸੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲੱਗੇ ਗਏ। ਰੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਵੈਲ ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲੱਗਾ। ਕਈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਸੋਂ ਉੱਥੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨਗਰ ਦਾ ਟਿਊਬਵੈਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ 27 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਸੈਲੀ ਕੁਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਬੋਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋ ਕੇ ਉਧਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼੍ਰੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੱਬੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡੀਓ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਰਵੈਲ ਨੂੰ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਨਾ ਐਸਟੀਮੇਟ, ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਟੰਟ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੋਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਰਫ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਵ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਉਦਾਹਰਨ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਦੇਣਗੇ, ਲਗਭਗ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਦੇਗੇ। ਔਰ ਕੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗਲੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, 12 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ PIDB ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਦਾ, ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਦਾ, ਉਹ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ MC ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਸੀਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਣੇ। ਇਹ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਪੈਸੇ PIDB ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 9 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਲਈ ਰੋਕਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸ਼੍ਰੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਗਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਗਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਇੰਨਾ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾਂ ਵੀ
ਅਮਾਉਂਟ ਵੀ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ, ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਰੋਕੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅੱਜ ਢੰਡੋਰੇ ਪਿੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕੋਲੋਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 10-11 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਹਾਸੇ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਚੌਂਕ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਸਟੋਨ ਲੱਗੇ ਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ 1-2 ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਸ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। MLA ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਦਾ ਵੀ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਮੂਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਾਊਸ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ PWD ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਨੇਚਰ ਪਾਰਕ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਰਿਹਾ, NGOs ਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਪਲੱਸ ਸਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਡੰਕਾ ਵਜਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਝੂਠ ਦੀ ਤੇ ਇੰਤਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉੱਥੇ NGOs ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, 25 ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਵਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ, ਕੰਮ ਕਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰਾ ਪੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੁਕੰਨੇ ਰਹੋ, ਸਜਗ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਓ। ਜਦੋਂ ਗਲੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਟਾਈਲਸ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹਦਾ ਮਾਰਕਾ ISI ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਟਾਈਲਸ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਜਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੁਕੰਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਓ ਡਟ ਕੇ, ਤੇ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜੀਏ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ BJP ਦੇ ਵਾਰਡ ਹੈਗੇ, ਜਿੱਥੇ MC ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MC ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਵਿਤਕਰਾ ਤਾਂ 100% ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਣ ਨਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਿਣਾਨ ਕਿ ਮੈਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਗਿਣਾਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ MLA ਦਾ ਕੰਮ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ MCA ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀਆਂ। MLA ਵਾਸਤੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕੋਈ IIT ਲਿਆਉਣ, ਕੋਈ ਏਮਜ਼ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਉਹ ਲਿਆਉਣ, ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਿਆਉਣ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ MLA ਬਣੇ। ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਈ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਯੁਵਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸੇ 'ਚ? ਪੈਪਸੀਕੋ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 100 ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਵਾਇਆ ਹੋਏ। ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਆਦਮੀ ਤੜਫਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੜਫੜਾਹਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰਾਗੀ ਹੋਮ ਡੈਕੋਰ, give your home, offices, interior and exterior walls, ceiling, furniture and door panel an elegant look. Expert in UV PVC wallpapers, partition jali, wood flooring,
आपकी काल्पनिक सोच को उतारे आकार में और आकार संवारे आपके घरों, दफ्तरों और किसी भी प्रकार के व्यावसायिक स्थलों को 100% इको फ्रेंडली, 100% मॉइस्चर प्रूफ, 100% टर्माइट प्रूफ, एक्सीलेंट वेदरएबिलिटी, साउंड रिड्यूसिंग, फायर रिटार्डेंट, रिसाइकलेबल एंड लाइटवेट जैसी खूबियों से भरी शीट्स बेहतर व आधुनिक पसंद के लिए याद रखें रागी होम डेकोर, केयर ऑफ रागी डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड प्रमोटर्स, वार्ड नंबर 11 नियर नोबेल्टी मॉल, Mamoon Road, Pathankot. Contact us on 95400 6113.